ارے تجھے کچھ یاد نہیں؟ دادی کی والدہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کیا ہوا آخر؟ کچھ بتائیں تو۔ اپنی والدہ کی بات سن کر دادی خود بھی پریشان ہو گئی۔ تو نے مجھے دھکا دیا، اتنی جان تجھ میں کہاں سے آ گئی تھی؟ ان کی والدہ نے پوچھا۔ اماں میں نے آپ کو دھکا دیا تھا؟ دادی الجھن میں آ گئیں۔ میں آپ کو دھکا دوں گی اور ڈوزک کماؤں گی؟ تیری صورت بھی بدل گئی تھی، تیری آواز بھی مردانہ ہو گئی تھی، دادی کی اماں بولی۔ نہیں اماں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تیری بندھی ہوئی چوٹی بھی خود بخود کھل گئی تھی، دادی کی والدہ نے انکشاف کیا۔ پھر یہ سن کر دادی نے اپنی چوٹی پیچھے سے آگے کی اور والدہ کو دکھا کر بولی، اماں یہ تو بندھی ہوئی ہے، تو نے بعد میں باندھ لی ہوگی۔ اماں یہ چوٹی میں نے صبح باندھی تھی، اس کے بعد میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، دادی نے بتایا۔ غرض دادی کو کچھ بھی یاد نہ تھا، ان پر کیا گزری تھی انہیں کچھ پتہ نہ تھا، بس پھر اسی طرح چلتا رہا۔ دادی کچھ دن ٹھیک رہتی، پھر بیٹھے بیٹھے جھومنے لگتی، اور پھر غیر ارادی طور پر ان سے جو حرکات سرزد ہوتی وہ ہوش آنے کے بعد یاد نہ رہتی۔ ایک دن دادی چولہے کے پاس بیٹھی تھی کہ بیٹھے بیٹھے اونگنے لگی۔ دادی کی والدہ روٹی پکانے میں مصروف تھی۔ انہوں نے دادی کو جو جھومتے دیکھا تو فوراً روٹیاں چھوڑ کر انہیں چولہے کے پاس سے ہٹانے لگی۔ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں ان کے بال چولہے کی آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ ابھی دادی کی والدہ نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دادی گھرا کر بولی، اپنے گندے ہاتھ پڑے رکھ، تجھے معلوم نہیں کہ ہم آ گئے ہیں؟ آپ اندر چلے جی، والدہ نے بڑے احترام کے ساتھ کہا۔ کمرے میں بیٹھیں، یہاں بچی جل نہ جائے، ہمارے ہوتے ہوئے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اے بڑھیا یہ بتا، کیا تو بین سنے گی؟ دادی نے مسکراتے ہوئے والدہ کی طرف دیکھا۔ ہاں سنوں گی، کیوں نہیں سنوں گی، لیکن یہاں تو کوئی بین نہیں ہے، دادی کی اماں بولی۔ بین نہیں ہے؟ دادی نے والدہ کا مذاق اڑاتے انداز سے کہا، یہ جو ہے یہ تو پکنی ہے۔ ارے تو کیا جانے یہ کیا ہے، لا ادھر دے مجھے۔ یہ کہہ کر دادی نے اپنی والدہ سے پکنی چھین لی۔ بین کی طرح بج اٹھی۔ دادی بہت دیر تک اس پکنی کو بین بنائے بجاتی رہی۔ پورا گھر اکٹھا ہو گیا۔ بین کی آواز سن کر پاس پڑوس کے لوگ بھی آ گئے، لیکن انہیں کسی کی پرواہ نہ تھی، وہ اپنی دھن میں مگن تھی، بین بجانا جاری رکھے تھی۔ پھر 1 گھنٹہ مسلسل بین بجانے کے بعد وہ تھک کر زمین پر لیٹ گئیں اور بے ہوش ہو گئیں، اور جب وہ 2 گھنٹے کے بعد ہوش میں آئی تو انہیں کچھ یاد نہ تھا۔ دادی کی والدہ نے کہا بھی، ارے کلثوم تو نے بڑی اچھی بین بجائی تھی، ذرا اب تو بجا کر دکھا۔ یہ سن کر دادی ہنسنے لگی۔ اماں اب تم بھی مذاق کرنے لگی ہو؟ دادی کو کیا پتا تھا کہ اماں کے دل پر کیا بیت رہی ہے، وہ مذاق کر رہی تھی یا مسکرا کر اپنے آنسو پی رہی تھی۔ دادی کی اماں کو دادی کی شادی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ دادا سے ان کا نکاح ہو چکا تھا، صرف رخصتی باقی تھی، اور رخصتی سے پہلے ہی ان پر سایہ ہو گیا تھا۔ یہ والدہ کے لیے ایسا غم تھا جس کا کوئی مداوع نہ تھا۔ دادی کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتی، 15 دن تک ان پر کوئی دورہ نہ پڑتا، ایسا محسوس ہوتا جیسے کبھی ان پر کوئی اثر ہو ہی نہ۔ لیکن پھر اچانک ایک ایسا وقت آتا کہ دادی اپنے آپے میں نہ رہتی اور وہ کر گزرتی جس کے ایک ہوش مند انسان سے تو کہہ نہیں جا سکتی۔ دادی کی والدہ مسلسل ان کا علاج کرا رہے تھے۔ جہاں بھی کسی پیر فقیر کا پتہ چلتا وہ اس کے جذبات میں پہنچ جاتے۔ اس روحانی علاج سے انہیں کافی افاقہ ہوا۔ پھر دادا انہیں رخصت کرا لے آئے۔ شادی کے بعد ان پر کوئی بڑا دورہ نہ پڑا، وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتی گئیں۔ دادی کے والدین نے دادی کے بارے میں کچھ نہ چھپایا تھا، ایک بات بتا دی تھی، ساری روادات سنا دی تھی، اس لیے دادا نے ان کا خیال رکھا اور وہ اپنی طرف سے بھی ان کا علاج کراتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دادی 6 ماہ کے اندر بالکل صحیح ہو گئیں۔ پھر جب تک زندہ رہیں ان پر کسی قسم کا اثر نہ ہوا۔ پھر دادا ہنس کر کہتے، بھائی اب تمہاری دادی پر اثر کیسے باقی رہتا، وہ ایک بڑے جن کے زیر سایہ آ گئی تھیں۔ دادا جب بھی دادی کے اثر کی بات کسی کو سناتے تو دادی فوراً اٹھ کر چلی جاتی تھی۔
دادی نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو اپنی کہانی نہ سنائی تھی۔ اگر ان سے کوئی پوچھتا بھی تو وہ ہنس کر ٹال دیتی تھیں، لیکن اصل میں وہ خوف زدہ ہو جاتی تھیں۔ دادا کی زندگی میں ہی دادی کا انتقال ہوا، پھر دادا تنہا ہو گئے۔ ان کے ایک ہی اولاد تھی، یعنی فرقان ماموں کے والد، جو ایک سرکاری افسر تھے اور عموماً ڈیروں پر رہتے تھے۔ جب دادا کا انتقال ہوا تو فرقان ماموں کی عمر اس وقت 14-15 سال ہوگی۔ دادا کی موت فرقان ماموں کے لیے ذہنی کرب کا باعث بنی۔ انہیں محسوس ہوا جیسے ان کا دادا نہ مرا ہو، باپ مر گیا ہو۔ ٹرین اپنی پوری رفتار سے منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسٹیشن پر اسٹیشن گزر رہے تھے۔ اب لاہور نزدیک آ رہا تھا۔ فرقان ماموں کی آنکھوں میں یادوں کے دیے بجھنے لگے تھے۔ کالے بلے کی آمد نے یہ واقعہ انہیں یاد دلا دیا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آئندہ کچھ ہونے والا ہو۔ جب گاڑی لاہور کے اسٹیشن پر رکی تو وہاں بارات کے استقبال کے لیے لوگ موجود تھے۔ اسٹیشن کے باہر ایک لمبی بس کھڑی تھی۔ سب لوگ آرام سے بس میں سوار ہو گئے اور بس سمین آباد کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ کالا بلہ اچانک ہی کہیں سے نکلا تھا اور بس کے چلتے ہی اس نے چھلانگ لگائی تھی اور سیٹری کے ذریعے وہ بس کی چھت پر پہنچ گیا تھا اور کسی کو احساس تک نہ ہوا کہ وہ کالا بلہ بس کی چھت پر آرام سے لیٹا ان کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ سمین آباد پہنچ کر جب بس ایک گھر کے سامنے رکی تو باراتیوں کے اترنے سے پہلے اس کالے بلے نے بس کی چھت سے دیوار پر چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا۔ بارات کے لیے ایک پورا مکان خالی کروایا گیا تھا۔ اس مکان کی برابر دلہن کا گھر بھی تھا۔ بارات میں آنے والی خواتین کے لیے دلہن والے گھر میں ایک بڑا کمرہ مخصوص کروا دیا گیا تھا۔ ویسے بھی یہ گھر اکبر کی امی کے لیے نیا نہ تھا۔ اکبر کی جس لڑکی سے شادی ہو رہی تھی وہ ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ ان لوگوں کا یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اکبر نے نیلم کو اور نیلم نے اکبر کو یاد کر کے دیکھا۔ اکبر نیلم کو نیلم پری کہتا تھا اور نیلم بھی ایسی ہی تھی۔ وہ کسی پری کی طرح حسین تھی۔ اس کے سحر انگیز حسن سے متاثر ہو کر خاندان کے کئی لڑکے اس کو حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن نیلم اکبر کے کھاتے میں لکھی گئی تھی، اس لیے اکبر اسے لینے آ چکا تھا۔ عصر کے وقت نکاح سے پہلے جب اکبر کی امی سے پری دینے کو کہا گیا تو انہوں نے راشدہ کو آواز دی، راشدہ ذرا پری والا سوٹ کیس اٹھاؤ۔ جی اچھا امی۔ راشدہ نے دیوار سے لگا ہوا سوٹ کیس اپنی امی کے سامنے لا رکھا۔ امی نے اپنے پرس سے چابیاں نکالیں اور سوٹ کیس کھولنے لگی۔ ابھی انہوں نے سوٹ کیس کا ڈھکن اٹھایا ہی تھا کہ ایک دم انہیں چکر سا آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنی ناک پر رومال رکھ لیا۔ بری والے سوٹ کیس کا ڈھکن اٹھاتے ہی راشدہ کی امی کو جو چکر آیا تھا وہ صرف انہی کو نہیں آیا تھا بلکہ اس وقت کمرے میں جتنی خواتین موجود تھیں سب کا ہی یہ حشر ہوا تھا۔ سب نے جلدی جلدی اپنی ناکوں پر دوپٹے رکھ لیے تھے۔ راشدہ کا برا حال تھا۔ اسے نہ صرف چکر آیا تھا بلکہ ایک دم جی متلا اٹھا تھا۔ وہ ایو ایو کرتی باتھ روم کی طرف بھاگی تھی اور وہاں اس کی ساری آنتیں سمیٹ کر خلق میں آ گئی تھی۔ راشدہ کو بدبو کی برداشت نہ تھی۔ ذرا سی بدبو اس کا دماغ الٹ دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت پرفیوم میں نہائی رہتی تھی۔ سوٹ کیس سے برآمد ہونے والی بدبو ایسی تھی کہ اس نے دماغ میں گھس کر نسوں تک کو جلا دیا تھا۔ سوٹ کیس میں موجود بری کے جوڑوں کو بری حالت تھی۔ وہ سب غلاظت میں لتھڑے ہوئے تھے۔ ان جوڑوں کا ہاتھ لگانا تو دور کی بات، کوئی ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں سکتا تھا۔ بدبو اتنی شدت تھی کہ اب کمرے میں موجود دوسری خواتین کو بھی ابکائیاں آنا شروع ہو گئی تھی۔ کمرے سے ساری خواتین بھاگ گئی تھی لیکن راشدہ کی امی موجود تھیں۔ انہوں نے بدبو سے بچنے کے لیے اپنے منہ پر اچھی طرح دوپٹہ باندھ لیا تھا لیکن بدبو تھی کہ پھر بھی گھسی چل رہی تھی۔ راشدہ کی امی بہت پریشان تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بند سوٹ کیس میں یہ غلاظت کہاں سے بھر گئی۔ امی نے چٹکی سے اٹھا کر سارے جوڑوں کو دیکھ ڈالا۔ ایک جوڑا بھی صاف نہ تھا۔ نیچے تک ہر جوڑا غلاظت سے بھرا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے زیورات کے ڈبے نکالے، انہیں کھول کر دیکھا، ان کا بھی وہی حال تھا، اندر غلاظت بھری ہوئی تھی۔
बरी के जोड़ों और जेवरात का ये हशर देखकर राशिदा की अम्मी सदमे में दो चार थी। ये कितनी अजीब बात हुई थी, सूटकेस में किसने गलाजत भर दी थी? ये बात इनकी समझ से बलातर थी। फिर अचानक कमरे में से मियाओं की आवाज़ सुनाई दी। फिर अम्मी ने लपक कर देखा तो एक काला बिल्ला अलमारी के पीछे से निकल रहा था। वो बाहर निकला। उसने अपने अगले पाँव पर झुककर एक ज़ोरदार अंगड़ाई ली और अम्मी की तरफ देखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। राशिदा की अम्मी इस वक्त कमरे में बिल्कुल तन्हा थी। वो बड़े मजबूत आसाब की मालिक थीं, लेकिन इस काले बिल्ले की आंखों में जाने क्या बात थी कि उन्हें अपने हाथ पांव ठंडे होते महसूस हुए। वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आ गईं। राशिदा, ए राशिदा! इन्होंने कमरे से बाहर आकर आवाज़ें दी। राशिदा अभी तक बाथरूम में थी। वो अपनी अम्मी की आवाज़ें सुनकर भागी हुई आईं। जी अम्मी, इसने अपनी नाक पर दुपट्टा अच्छी तरह लपेटे हुए कहा। जा अपने अब्बू और मामू फुरकान को बुलाकर लेकर आ, अम्मी ने परेशान लहजे में कहा। बारात बराबर वाले मकान में ठहरी हुई थी। निकाह का वक्त करीब था, लिहाजा सब तैयार होने में लगे हुए थे। राशिदा के अब्बू बाबर अली ने अपनी बेटी को इस तरह बदहवासी से कमरे में आते देखा तो वो परेशान हो गए। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? अब्बू, आपको अम्मी बुला रही हैं, जल्दी चलें। फिर राशिदा ने कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाई, मगर मामू फुरकान नज़र ना आए। अब्बू, मामू कहाँ है? अभी तो यहीं थे, शायद बाथरूम। अभी बाबर अली इतना ही कह पाए थे कि मामू फुरकान बाथरूम से निकल आए। लो, वो आ गए। खैरियत? मामू फुरकान ने पूछा। मामू, खैरियत नहीं, अम्मी ने आपको और अब्बू को बुलाया है, जल्दी चलें, राशिदा ने घबरा कर कहा। क्यों बुलाया है? मामू फुरकान ने अपने हाथ तौलिए से पोंछते हुए पूछा। बरी के जोड़ों का सत्यानाश लग गया है, सूटकेस गलासत से भरा हुआ है। यह कहकर राशिदा ने फौरा अपने मुंह पर दुपट्टा रख लिया। अरे! मामू फुरकान चौंक पड़े। आओ बाबर, जल्दी चलो। ये लोग तेज़ी से बाहर निकले। राशिदा की अम्मी साबरा गेट पर ही खड़ी थी। वो शायद सदमे से दो चार थीं। इनकी आंखों में आंसू भरे थे। सदमे की बात भी थी। निकाह का वक्त सर पर था और इतनी मेहनत और प्यार से बनाई हुई बरी का नाश लग गया था। सूटकेस कहाँ है? बाबर अली ने पूछा। ऐसा कैसे हो गया? वो अंदर है, कमरे में, साबरा ने अपने आंसुओं को जब्त करते हुए कहा। मुझे मालूम नहीं ये गलाजत इससे कहाँ से आई। आओ देखते हैं, तुम परेशान मत हो। मामू फुरकान ने साबरा के कंधे पर हाथ रख कर तसल्ली दी। मैंने इतनी मेहनत से बरी तैयार की थी, इतने शौक़ से एक एक जोड़ा बनाया था। साबरा ने हाथ मलते हुए कहा। सब बर्बाद हो गया। जिस कमरे में सूटकेस था वहाँ कोई न था। इस वाक़ये ने घर की तमाम ख़वातीन को खौफ में मुब्तला कर दिया था। मामू फुरकान ने आगे कदम बढ़ाए। इनके पीछे बाबर अली थे। कमरे में दाखिल होते ही बदबू का एक तेज़ भपका आया, हालांकि सूटकेस बंद था। मामू फुरकान ने फ़ौरा अपनी सांस रोक लिया और तेज़ी से नाक पर रुमाल रख लिया। बाबर अली का भी यही हाल था। वो भी अपनी नाक रुमाल से ढक चुके थे। साबरा कमरे में ना आई थी, वो दरवाजे पर खड़ी थी। मामू फुरकान ने सूटकेस का ढक्कन उठाया। ढक्कन उठाते ही बदबू का तूफान उठा। नाक बंद होने के बावजूद फुरकान को अपने दिमाग की नस जलती हुई महसूस हुई। गलाजत को देखकर उनका जी मतला उठा। इन्होंने फ़ौरन सूटकेस बंद कर दिया। फिर वो सूटकेस को खींचकर बाहर सहन में ले आए। सहन में एक बाथरूम था। इन्होंने सूटकेस इसके दरवाजे पे खिसका दिया। घर में कोई पानी का पाइप नहीं? मामू फुरकान ने पूछा। पास खड़ी साबरा ने अपनी बहन वाजिदा की तरफ देखा। वो फौरा बोली, जी है। फिर मामू फुरकान ने कहा, ज़रा लाएं। पाइप आने के बाद इन्होंने सहन में लगे नाले में लगाया और नलका खोलकर देखा। पानी बड़े प्रेशर से आ रहा था। पाइप से खासी मोटी धार भी बरामद हुई। मामू, क्या करना है? साबरा ने पूछा। गलाजत धोनी है। और क्या करना है?
मामू आप ठहरे, मैं मुलाजमा को भेजती हूँ, इस मर्तबा वाजदा ने कहा और अंदर चली गई। चंद लम्हों बाद एक मुलाजमा बाहर आई। इसने दुपट्टे को अच्छी तरह ढांपा। मामू ने भी एक बड़ा कपड़ा लेकर अपने मुंह पर अच्छी तरह ढांपा हुआ था। अब चेहरे पर सिर्फ उनकी आंखें नज़र आ रही थीं। मामू फुरकान ने पाइप लेकर कपड़ों पर पानी की मोटी धार दलसाना शुरू की। मुलाजमा एक एक जोड़ा बाहर निकालती गई। इन खुले जोड़ों से इस कदर शदीद बदबू उठ रही थी कि पास पड़ोस के मकीन भी परेशान होकर बाहर आ गए थे और हैरान और परेशान होकर देख रहे थे कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। कपड़ों से जब अच्छी तरह गलाजत दूर हो गई तो इन कपड़ों को सर्फ के पानी में डाला गया। इसके बाद ज़ेवरात के डब्बों को भी अच्छी तरह पानी से धोया गया। निकाह जो असर के बाद होने वाला था, इससे मुलतवी करके इशा के बाद रखा गया। निकाह के जोड़े को जल्दी जल्दी इस्त्री से सुखाने की कोशिश भी की गई। जोड़ा तो सूख गया लेकिन इसमें से बदबू ना गई। इस सूरत हाल ने फिर घर वालों को परेशान कर दिया। मामू फुरकान ने मशवरा दिया कि किसी अच्छे ड्राई क्लीनर से जोड़ा अर्जेंट ड्राई क्लीन करवा लिया जाए। निकाह तो इशा तक मुलतवी कर दिया है, अभी वक्त था। एक बंदे को गाड़ी पर शहर के एक बड़े ड्राई क्लीनर्स की तरफ भगाया गया। वो 1 घंटे में कपड़े वापस लेकर आया, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पद। कपड़े से अब भी हल्की हल्की बदबू आ रही थी। ज़ेवरात का भी यही हाल था। इन्हें अच्छी तरह सर्फ में धोने के बावजूद इनकी बदबू ना निकली थी। पता नहीं ये किस किस्म की बदबू थी। अब क्या करें? साबरा ने बाबर अली से कहा, जोड़ा इस काबिल है कि इसे पहना जाए और ना ज़ेवरात। वैसे वाजदा कह रही है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, दिलम के पास बहुत से जोड़े हैं, इनमें से कोई पहन लेगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बाबर अली ने कहा। क्यों मामू, आपका क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे ख्याल से मुंतफिक हूँ। दुल्हन को हमारे यहाँ का जोड़ा पहनना चाहिए, मामू फुरकान ने कुछ सोचते हुए कहा। और ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी नया जोड़ा कैसे बन जाएगा? बाबर अली ने मामू फुरकान की आंखों में देखते हुए कहा। आजकल बाज़ार में सब कुछ मिल जाता है। ये हमारे वक्तों का ज़माना नहीं है कि महीनों शादी की तैयारी करना पड़ती थी। अब तो 4 दिन में शादी की पूरी तैयारी हो सकती है, मामू फुरकान ने हंसकर कहा। ठीक है, फिर बाज़ार से जाकर एक जोड़ा और ज़ेवरात का एक सेट खरीद कर लाते हैं, बाबर अली ने कहा। क्यों साबरा, ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ पैसों का मसला होगा, साबरा ने फ़िक्रमंद होकर कहा। पैसों का कोई मसला नहीं, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ, मेरे पास पैसे बहुत हैं, मामू फुरकान ने अपनी जेब पर हाथ रखते हुए कहा। मामू फुरकान तकरीबन तैयार ही थे। बस दूसरे मकान में जाकर इन्होंने अपना कोट पहनना और अपने सूट केस में से मज़ीद पैसे निकाल कर जेब में रख लिए। इस वक्त उनके जेब में अच्छे खासे पैसे थे। 10,000 साबरा ने अपने पर्स में रख लिए थे। जब वाजदा और इनके शौहर को पता चल गया कि ये लोग बरी के जोड़े और ज़ेवरात खरीदने के लिए बाज़ार जा रहे हैं तो इन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बाबर अली और फुरकान मामू नहीं माने और वो फ़ौरा गाड़ी लेकर अनारकली की तरफ चल दिए। अकबर को जब ये मालूम हुआ कि बरी के जोड़ों और ज़ेवरात का क्या हशर हुआ है तो वह परेशान हुए बग़ैर ना रह सका। सूटकेस में गलाजत किसने भर दी, ये सोच कर वो हलकान हो गया। फिर उसे फिक्र हुई कि अब बरी के जोड़ों का क्या होगा और वो कहाँ से आएंगे। फिर इसे किसी ने बताया कि मामू फुरकान तुम्हारी अम्मी अब्बू को लेकर अनारकली गए हैं बरी का जोड़ा और ज़ेवरात लेने, तो इसकी कुछ जान में जान आई, वरना उसे तो शादी खतरे में पड़ती नज़र आ रही थी। बरी के बगैर कैसे होती शादी। गाड़ी समीनाबाद से निकली तो मामू फुरकान जो अगली सीट पर बैठे थे मुड़कर बाबर अली से मुखातिब हुए। भाई बाबर, तुम्हारी बीवी तो जिन्नात पर यकीन रखती नहीं है, ये तो मुझे भी तो हम परस कहती है। लेकिन अब तुम दोनों मुझे ये बताओ कि ये गलाजत सूटकेस में कहाँ से आई। पिछली सीट पर बाबर अली के साथ साबरा बैठी हुई थी। मामू फुरकान की बात सुनकर इसने कहा, मामू फुरकान, मैं तो चकरा कर रह गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। ये अकल को दंग करने वाले औकात क्यों हो रहे हैं।
साबरा, तुमने ट्रेन में काले बिल्ले को देखा था? मामू फुरकान ने पूछा। जी देखा था, साबरा ने जवाब दिया। तुम्हें इसे देखकर क्या महसूस हुआ? फुरकान मामू ने दूसरा सवाल किया। मुझे इसे देखकर ये महसूस हुआ कि वो एक काला बिल्ला है, साबरा ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। वो काला बिल्ला तुम्हारे अकबर के कंधे पर कूद गया था, मामू फुरकान ने बताया। अच्छा, फिर? साबरा ने मामू फुरकान को गौर से देखते हुए कहा। तुम्हारे बेटे ने इसका वज़न एक गधे के बराबर महसूस किया था। मैं इस वक्त समझ गया था, लेकिन मैंने अकबर से कुछ नहीं कहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो खौफज़दा हो जाए। क्या मतलब है आपका? साबरा ने परेशान हुए पूछा। वो काला बिल्ला वहाँ से काला बिल्ला था ना, या कुछ और था? फिर मामू फुरकान ने कहा, वो काला बिल्ला एक काला बिल्ला ना था, वो कुछ और ही था। वो काला बिल्ला तो मुझे घर में भी नज़र आया था। वो उस वक्त अलमारी के पीछे से निकलकर कमरे के बाहर चला गया था जब मैंने सूटकेस खोला था, साबरा ने बताया। अब कुछ यकीन आया? मामू फुरकान बोले। डर तो मुझे लगा था इसे देखकर, खासकर उसकी सुर्ख आंखों में कुछ था, लेकिन फिर वो मेरे जहन से महू हो गया। लेकिन मामू फुरकान, वो बिल्ला नहीं तो और क्या है? साबरा ने पूछा। इस बात का तो मुझे यकीन है कि वो बिल्ला नहीं है, वो कोई और मखलूक है। अब क्या है, इसके बारे में मैं सही तौर पर कुछ नहीं कह सकता। एक आदत बार इसे देख लूँ, फिर ही कुछ बता सकता हूँ। क्या आज के ज़माने में भी भूत प्रेत होते हैं? इस मर्तबा ड्राइवर बोला। इसकी आवाज़ से खौफ झलक रहा था। मुझे तो बड़ा डर लगता है जी। भाई, भूत प्रेत का तो नहीं पता, मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन जिन ज़रूर होते हैं, इनके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने खुद जिन देखे हैं, मामू फुरकान ने ड्राइवर को बताया। हैं जी, आपने? ड्राइवर एकदम परेशान हो गया। इसकी घबराहट में एक साइकिल वाला लपेट में आते आते रह गया। क्या करते हो? गाड़ी सामने देख कर चलाओ, साबरा ने इसे पीछे से डांटा। मामू फुरकान, खुदा के वास्ते इसे जिन्नात के वाक़ियात सुनाने ना बैठ जाना, वरना इसका हार्ट फेल हो जाएगा। ये सुनकर मामू फुरकान ने कहका लगाया और खामोश हो गए। ड्राइवर उन्हें इस तरह मुड़ मुड़ कर देख रहा था जैसे इन्होंने जिन ना देखे हों, बल्कि वो खुद जिन हों। थोड़ी देर बाद बाजार आ गया। वो लोग अनारकली के एक बड़ी दुकान में दाखिल हुए और सेल्स में से बड़ी का जोड़ा दिखने को कहा। सेल्समैन ने जल्दी जल्दी इनके सामने कई जोड़े रख दिए। एक जोड़ा साबरा को पसंद आ गया। इसने थोड़ा भाव थाव किया और इसकी कीमत तय करके पैकिंग के लिए कह दिया। फिर जब काउंटर पर अदायगी के लिए पर्स पे हाथ डाला तो इसके चहके छूट गए। साबरा ने जल्दी जल्दी पर्स की तमाम जेबें देख डाली, लेकिन बेसूद उसकी आंखों में अंधेरा उतरने लगा। घर से चलते हुए उसने 10,000 रुपये पर्स में डाले थे, लेकिन अब पर्स में 10,000 तो बड़ी बात 10 रुपये भी ना थे। इसका पर्स खाली पड़ा था। साबरा को देखकर मामू फुरकान आगे बढ़े और साबरा से पूछा, क्या हुआ? मामू, पर्स से पैसे गायब हैं, साबरा ने घबराए हुए लहजे में कहा। मेरे ख्याल में तुम जल्दी जल्दी में पैसे घर पर ही छोड़ आई, फुरकान मामू ने ख्याल जाहिर किया। नहीं मामू, मुझे अच्छी तरह याद है कि पैसे मैंने पर्स में रखे थे। चलो कोई मसला नहीं, फ़िलहाल मैं रकम अदा कर देता हूँ, मामू फुरकान ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। मुझे यकीन है कि तुम पैसे घर भूल आई हो। ये कहते कहते फुरकान मामू के चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ने लगीं। इन्होंने घबरा कर जेब से हाथ बाहर निकाला और फिर एक एक करके तमाम जेबें छान मारी, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। इनकी जेब से भी सारे पैसे गायब थे। बरी का जोड़ा काउंटर पर बैग रखा रह गया। वो तीनों दुकानदार से माजरात करके बाहर आ गए। साबरा ने वापस आते हुए पर्स को बार बार टटोला। इन्होंने अपने शौहर से भी अपनी जेबें देखने को कहा। बाबर अली ने भी अपनी जेबें गुंगार डाली, लेकिन रकम बरामद ना हुई। साबरा बहुत परेशान थी। इसका नुकसान पर नुकसान हुआ जा रहा था। अभी बरी के जोड़ों और जेवरात का सत्यानाश हुआ था। इसके बाद फौरन ही 10,000 रुपये की चपट लग गई। ये पैसे कहाँ गायब हो गए थे? कैसे गायब हो गए थे? किसी की अकल काम ना कर रही थी। जब वो लोग समीनाबाद वापस पहुँचे और मुंह लटकाए घर में दाखिल हुए तो वाहिदा तेज़ी से आगे बढ़ी। इसने साबरा का हाथ थामते हुए पूछा, क्या हुआ साबरा, खैर तो है?
خیر کہاں، سارے پیسے غائب ہو گئے۔ صابرہ نے پھر واقعہ تفصیل سے سنایا۔ حیرت ہے، واجدہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ خیر غم نہ کرو، نیلم کے پاس 30-40 جوڑے ہیں، 15-20 سلے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک پسند کر لو، وہ ہم بری کا جوڑا سمجھ کر پہنا دیں گے، تم اپنا دل نہ دکھاؤ۔